Now I call upon Sam Chuludurai from third year BBA to introduce our distinguished chief guest. Thank you, Agalya. Good morning, everyone. It is my privilege to introduce our today's guest, Mr. Sriharan Balan sir, a distinguished entrepreneur, visionary leader, and inspiring personality in the field of travel, tourism, and education. We welcome you, sir. Mr. Sriharan Balan is Mr. Sriharan Balan is the Managing Director of Madura Travel Service Private Limited, one of South India's most reputed travel organization with nearly 4 decades of excellence in the tourism industry. Under his dynamic leadership, the organization has expanded its global presence and earned recognition for delivering world-class travel experiences, innovative tourism solutions, and exceptional customer service. He also serves as the Chancellor of Madura Institute for Tourism Studies, MITS, where he is committed to nurturing future professionals by promoting quality education, industry exposure, and skill based learning in tourism and hospitality. In addition, he is the chairman of Global Madura Group Education, leading several educational initiatives aimed at empowering young minds with knowledge, innovation, and leadership. A mechanical engineering graduate, he entered his family business with a vision to transform it into a globally respected enterprise. His entrepreneurial journey reflects determination, innovation, and a strong commitment to excellence. Today, he is widely admired for his leadership, business acumen, and customer centric approach. Beyond business, Mr. Sriharan Balan is a passionate advocate for the growth of India's tourism sector. He has also served as the chairman representing Tamil Nadu in the Adventure Tour Operators Association of India (ATOAI), where he has actively worked towards promoting safe, sustainable, and responsible adventure tourism while encouraging industry collaboration and professional standards. As a motivational speaker and mentor, he frequently interacts with students, entrepreneurs, and industry professionals, inspiring them with his expertise on entrepreneurship, leadership, innovation, and importance of perseverance. His speech encourages young people to dream big, embrace challenges, and create meaningful impact through dedication and continuous learning. Aviji College of Arts and Science is honored to welcome Mr. Sriharan Balan as the chief guest for the Student Induction Program 2026 and looking forward to his inspiring address that will motivate students as they begin their academic and professional journey. Now I kindly call our guest on stage to take over the session, sir. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். How are you all today? Fine. Students of BBA, BCom and BCom General Accounting and Finance. Very good. First of all, I think BCom எடுத்தவங்களாம் யார் இதுல? 1 2 ரெண்டு கை மூணு கை. Okay. Put your hands up. Put your hands up. Very good. இன்னைக்கு சென்னையில ஒரு காலேஜ்ல பிகாம்ல படிக்கிறீங்கனாலே மிகப்பெரிய விஷயம். அது பல பேருக்கு கனவு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் கெட்டிங் அ பிகாம் கோர்ஸ் இன் சச் அ ரெப்யூட்டட் காலேஜ். இன்னைக்கு வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்ற வார்த்தை இருக்குல்ல, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஒரு காலத்தில் இட் வாஸ் கால்ட் பிஸ்னஸ் மேன், பட் லேட்டர் ஆன் இட் பிகேம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். நவ் அந்த டிரான்சிஷன் ஆஃப் தட் வேர்ட் இட் செல்ஃப் பிகேம் வெரி வெரி ஃபீஸிபிள். ஏன்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்தணும்னா ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் எடுக்கணும். அப்போல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான், இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்னு கூப்பிடுவாங்க அவங்கெல்லாம். அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும், ஒரு மெஷினரி இருக்கணும், ஒரு அக்கௌண்டிங் இருக்கணும், ஸ்டாஃப் இருக்கணும், எல்லாமே. பட் இன்னைக்கு வீட்டில் இருந்தபடியே ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஃபீஸிபிலிட்டி ஹஸ் கம் அண்ட் ஆல் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. இது என்ன விஷயம்னா, உங்ககிட்ட ஒரு இண்டக்ஷன், ஒரு பிகாம் கிராஜுவேட்ஸ்லாம் இருக்கீங்க, எல்லாரும் ஒரு இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கப்ப, அதுவும் ஏவிஎம் மாதிரி ஒரு காலேஜ், ஏவிஎம் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் காலேஜில் ஒரு சினிமா ஸ்டார் வந்திருந்தா நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க. இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலமாக இருந்தால் யூ வுட் ஹவ் பீன் ஹாப்பியர். பட் வாட் இஸ் திஸ் பர்சன் இஸ் கோன் டு டெல் யூ அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப, I'll just give you few things. I'm a person who's visited 84 countries till date, and in the 84 countries I was completely sponsored. And how I was completely sponsored na, I'm India's most certified travel consultant. இந்த ஒரு ரீசன்னால almost 28 countries-க்கான advisory boardல நான் இருக்கேன். Now how did all this happen? I'll just give you an insight.
நம்மலாம் காலேஜ் வரப்போ ஒரு பெரிய கனவோட வருவோம்ல. அதில் ஒரு டீம் வேற சொல்லியிருப்பாங்க, 10th படிக்கிறப்ப 10th மட்டும் கஷ்டப்பட்டு படிச்சிடுறா, 11th 12th ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. அப்புறம் 12th என்ன சொன்னாங்க, 12th மட்டும் படிச்சிரு, காலேஜ் போனால் அப்படியே ஜாலியாக இருக்காங்கன்னு. இப்போ காலேஜ் வந்துட்டு முதல் நாள் என்னை மாதிரி ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, 3 வருஷம் மட்டும் கஷ்டப்பட்டுருங்கப்பா, வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஜாலியாக இருக்கலாம். I'll tell you, the secret to a happy life is எப்பயுமே ஜாலியாக இருக்கலாம். புரியுதா? Provided we are able to manage and vision what we want. That is the most important thing that everybody should do. ஏன்னா 12thல நம்ம unfortunately or fortunately, my father is a very great person. Our company started from scratch. ஒரு சின்ன கதை உங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். There was this boy, திருச்செந்தூரில் ஒரு வில்லேஜில் ஒரு சின்ன பையன், பெருசாக படிப்பு கிடையாது. அப்போ ஒரு கிராமத்தில் வாழ்ந்த விவசாய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பையன், பெருசாக படிப்பு கிடையாது, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான். அப்பப்போ அந்த காலத்தில், இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இஸ் மச் பெட்டர். அந்த காலத்துலலாம் எல்லாம் தெர் வாஸ் நோ கிளாஸ் ஆர் எனிதிங். சும்மா காலைல போயிட்டு வரணும், மதிய உணவு திட்டத்தில் சாப்பாடு தருவாங்க. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக மட்டும்தான் பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க. பெரிய எஜுகேஷனல் திங்ஸ் கிடையாது. பட் அந்த சின்ன பையனுக்கு அந்த டைமில் மேலே ஃப்ளைட் பார்க்குறப்போ ஒரு ஆசை வந்துடுச்சு. ஐ வாண்ட் டு ஃப்ளை, இந்த ஃப்ளைட்டில் நானும் ஒரு நாள் போகணும் அப்படின்னு. ஒரு சின்ன பையன், அவனுக்கு ட்ரெஸ்ஸு கூட ஒழுங்காக கிடையாது, வீட்டில் சாப்பாடு கூட ஒழுங்காக கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பாடு கிடைச்சா மிகப்பெரிய விஷயம். அப்படி இருக்க ஒரு பையனுக்கு ஃப்ளைட்டில் பறக்கணும்னு ஒரு ஆசை வருது. எவ்வளோ ஒரு பேராசை இல்லை? ஃப்ளைட்டில் பறக்க முடியுமா, சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாதப்ப. ஆனால் அந்த ஆசை அவனை சும்மாவே விடல. 16-17 வயசு இருக்கிறப்ப அந்த ஆசை வந்து சென்னைக்கு ஓடி வர வச்சிருச்சு. ஒரே ஆசை, எப்படியாவது இந்த ஃப்ளைட்டில் நான் பறந்துடணும் அப்படின்ற ஆசைக்கு சென்னை வந்தோடனே, கிராமம் வேற சென்னை வேற, இப்பயும் அப்படி தான் இருக்குது. The 2 tier 3 tier cities are different. சென்னை, மும்பை, டெல்லி இஸ் very different. எத்தனை பேர் ஊர்லேருந்து இங்கே வந்து படிக்கிறீங்க? இல்லை, எல்லாமே சென்னை தானா? ஹாஸ்டலில் தங்கி யாராவது படிக்கிறீங்களா? யாரும் இல்லை. ஸோ பெருசாக உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியாது. அப்போ இந்த பையனுக்கு அவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம். என்னடா மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி இப்படி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி. அவனுக்கு சரியான படிப்பும் இல்லை, 7வது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கான். பெரிய ஃப்ளூவன்சி இன் லாங்குவேஜ் இல்லை, பெரிய டிகிரி இல்லை, வேலை இல்லை. அதுவும் கிராமத்தில் இருந்து ஒரு பையன் எப்படி இருப்பான்? அந்த காலத்தில் ட்ரெஸ் கூட ஒழுங்கால அந்த பையனை பார்த்து யாரும் வேலை கூட தர மாட்டேங்கிறாங்க. 1 நாள் போகுது, 2 நாள் போகுது, 1 வாரம் போகுது, கொண்டு வந்த காசு முடிஞ்சிருச்சு, சாப்பாட்டுக்கு காசு இல்லை. இப்போது அப்படியே தெருவாக சுற்றுறான், ஒவ்வொரு கடையாக ஏறி இறங்குறான், வேலையும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்படி இருக்கிறப்ப பட்டினி, கடுமையான பட்டினியில் மயக்கம். எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போயிட்டு அந்த பையன், அங்கே ஒரு 10-12 பிச்சைக்காரங்க படுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த காலத்தில் அப்படி தான், ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தான் தே ஆல் ஸ்லீப், வேறு வழி இல்லை. அப்போ அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போயிட்டு பிச்சைக்காரங்களா அந்த பையன் படுத்துடுறான். படுக்கிறப்ப திடீர்னு ஒரு போலீஸ் விசில் சத்தம், போலீஸ் சத்தம்லாம் கேட்குது. உடனே எந்திரிச்சிடறான். எந்திரிச்சு பார்த்தோன்னே எல்லாரையும் அடிக்கிறாங்க. படுத்துட்டு இருந்தவங்க எல்லாரையுமே போலீஸ்காரங்க அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல, எதுக்குற அடிக்கிறாங்கன்னு பக்கத்தில் இருக்கவனு கேட்குறான். எதுக்குங்க அடிக்கிறாங்க போலீஸ் நம்மளை? நம்ம சும்மா படுத்துக்கிட்டு தானே இருக்கோன்னு. அப்போ அவன் சொல்கிறாங்க, இல்லைங்க, நிறைய கேஸ் பெண்டிங் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, வந்து எங்கள் மேலே கேஸ் போட்டு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க. உடனே பயந்துட்டான். வேலை தேடி வந்த ஒரு பையனுக்கு இப்போ ஜெயிலுக்கு போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. திடீர்னு ஓட ஆரம்பிக்கிறான். ஓடுறான்னா யோசிச்சு பாருங்க, போலீஸ் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, அடிக்கிறாங்க, ஒரு பையன் ஓடுறான், எப்படி இருக்கும்? உடனே அந்த பையனை சேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு போலீஸ் போகிறாங்க. இவன் ஓடுறான், ஓடிக்கிட்டே இருக்கான், பின்னாடி போலீஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு கட்டத்தில் ஹீஸ் எஸ்கேப்ட். ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு பயம் இருக்குது. என்னடா நைட்டு 2-3 மணி ஆகுது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போ ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு 4 பேர் நிற்கிறத பார்க்குறாங்க. கூட போய் நின்றுறான். ஸோ தட் நோபடி நோட்டிசஸ் ஹிம். டைம் அப்படியே போகுது, விடிஞ்சிருது, மார்னிங் ஆயிடுச்சு. மார்னிங் எழுந்துச்சு பார்த்தோன்னா ஒருத்தர் வந்து எழுப்புறாரு. தம்பி, இந்த இடத்த எனக்கு தரியா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல. இந்தாப்பா 2 ரூபா தரேன். ஐம் டெல்லிங் யூ, 2 ரூபான்றது நம்ம இந்த டைமில் ஒரு 200-250 ருபீஸ் வர்த்தான ஒரு விஷயம் அந்த காலத்தில். இவனுக்கு ஒன்றுமே புரியல. என்னடா தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கு காசு தராங்களா இங்கே? 2 ரூபாவை கையில் வாங்கிட்டு கடுமையான பசியில் அப்படியே ஆப்போசிட் போகிறான், சாப்பிட்றான். அந்த 2 ரூபா வச்சு ஒரு டீ, இட்லி நிறையா கிடைக்குது அந்த 2 ரூபாய்க்கு. எப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே அந்த டீ கடைக்காரங்கிட்ட கேட்குறாங்க, எங்கே நாங்கள் நின்றுக்கிட்டு இருந்தேன்,
என்னை எழுப்பி விட்டு ஒருத்தர் காசு கொடுத்தாரு, என்னங்க இடம் இது? அதுதான்ப்பா யூஎஸ் கான்சுலேட். அந்த காலத்துலலாம் யூஎஸ் கான்சுலேட் வாசல்ல நின்று தான், லைனில் நின்று தான் விசாக்கு உள்ளே போக முடியும். அப்போ நைட்டே வந்து நின்றுவாங்க, ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய க்யூ இருக்கும். அப்போ யோசிக்கிறேன், இது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கேன்னு. அதே நைட்டு திருப்பி போகிறான், நிற்கிறான், அடுத்த நாள் 2 ரூபாய் கிடைக்குது, சூப்பர். அதுக்கு அடுத்த நாள் 3-4 கல் வைக்கிறாப்புல. ஹி ஸ்டாண்டிங் 4 கல் வைக்கிறான், ஒவ்வொரு கல்லுக்குமே 2 ரூபாய், 10 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறான். அருமையான விஷயம். அப்போ ஒரு வாரம் அவன் பசி போயிடுது, த ஃபர்ஸ்ட் திங். அப்போ இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப ஒரு டிராவல் கம்பெனி அந்த பையனை நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க. வந்து, நீ 2 ரூபாய் வேணா, எங்கள் கஸ்டமருக்கு நீ இதை பண்ணு, நாங்கள் 5 ரூபாய் தரோம். பண்ண ஆரம்பிக்கிறான். கொஞ்ச நாள் போக போக அவன் அந்த கம்பெனிலே போய் ஒரு நார்மல் ஒரு ஆஃபீஸ் பாயாக போய் சேர்றான். சேர்ந்து கடுமையான உழைப்பை போடுறான். You won't believe the story happened in 1970s. And today we are standing in 2026. This boy who started this company is a 300 crore company, and that is called Madura Travel Service. எதுவுமே தடை இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில், எதுவுமே நம்ம வாழ்க்கையில் தடையே கிடையாது. அதுக்கான மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் இஸ் மை ஃபாதர், கலைமாமணி விகேடி பாலன். அவரோட கடைசி காலம் வரைக்கும், அவரோட கடைசி நாள் வரைக்கும், இன்னும் சொல்ல போனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காகவே வாழ்ந்தாருன்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அவரோட இறப்புக்கு முன்னாடி கடைசியாக ஒரு ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம் ஈரோட்டில், he wanted to meet students and talk to students because somewhere he felt இந்த பசங்களுக்கு ஒரே ஒரு புஷ் தான் வேணும், ஒரே ஒரு புஷ். அந்த ஒரு புஷ் இருந்தால் he will definitely succeed. எதுவுமே நம்மளுக்கு ஒரு தடையே இல்லை. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உங்களுக்கு எல்லாம் டேஞ்சர்னு நீங்கள் எதை ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், as students, what do you think is a danger for you? Any idea? The biggest danger for youngsters today is not social media, is not people outside, is not men, is not women. It's laziness, சோம்பேறித்தனம். I'll tell you why it is a danger ன்னு சொல்லிட்டா. முன்னாடி என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு தமிழ் என்ன வார்த்தைன்னு தெரியுமா? வெரி குட். தமிழ் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கான வார்த்தை பொழுதுபோக்கு. என்ன விஷயம்னா, கடுமையாக காட்டு மேட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு ஈவினிங் அசதியாக வரப்ப அந்த பொழுதை போக்குறதுக்கு, இவ்வளோதான் விஷயம். அந்த பொழுதை, அந்த ஈவினிங் மாலை பொழுதை போக்குறதுக்கான விஷயம்தான் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இன்னைக்கு I'll tell you, உலகத்திலேயே 2 விஷயத்துக்கு தான் அதோட கஸ்டமர்ஸை யூசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து ட்ரக்ஸை யூஸ் பண்ணுறவங்க யூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது சாஃப்ட்வேர்ஸ், உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம். I'll tell you why, because யாராவது இந்த நம்ம குரூப்பில் எல்லாரும் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கீங்களா? ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் அ பார்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டாகிராம், ரைட்? ஆஃப்கோர்ஸ். யார் இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் கடைசி ரீலை பார்த்ததுன்னு கை தூக்குங்க. லாஸ்ட் ரீல், த லாஸ்ட் ரீல் இந்த இன்ஸ்டாகிராம். ஒரு புக் எடுத்தோன்னா அப்படியே திருப்ப கடைசி பேஜ்னு ஒன்று இருக்கும், கரெக்டா? பட் how many of you have seen the last reel in Instagram? See, I'm a mechanical engineer. I'm also an MSc psychologist. I'll tell you, that's the என்னோட biggest trait of a businessman is, and I'm a psychologist. ஏன்னா I have to sell to humans. The biggest psychology behind social media is called a infinity loop. Infinity sign பார்த்துருக்கீங்களா? அதுதான் the psychology behind. அப்படியே போய்கிட்டே இருந்தா we will not know where the end is. That is a psychological. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லா businessmanum will understand what you need and then only he can sell it to you. That's the nature of a businessman. அப்போ சோஷியல் மீடியாவில் அவங்களோட பிக்கெஸ்ட் ட்ரீட் என்ன தெரியுமா? they want to understand what you are. இதுதான் அவங்களோட ட்ரீட். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க how a social media worksன்றதுக்கான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன். ஒரு ரீலை 15 செகண்டுக்கு மேலே பார்க்குறீங்கன்னா யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் கண்டென்ட். அப்போ அந்த கண்டென்ட் ஒரு ட்ராவல் கண்டென்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த 20வது செகண்டில் உங்களுக்கு ஒரு ட்ராவல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காட்டப்படும். This is the business behind social media, because they understand anything given for free, people will use it, majorly Indians. And adunala da we as youngsters are very comfortable to sit in one corner and scroll Instagram, correcta? அதில் என்ன ஆக போகுது, அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கும். பட் ஆஸ் டைம் கோஸ், I'll tell you what is the problem happening today is
we are forgetting the world around us and being very comfortable with social media. இதுவே போதும் எங்களுக்கு. ஃபோனில் ஸ்விக்கி வந்துடுது, ஃபோனில் இன்ஸ்டாகிராம் வந்துடுது, எல்லாம் வந்துடுறதுனால இந்த லேசினஸ் இஸ் கோயிங் டு பிகம் த பிக்கஸ்ட் டேஞ்சர் ஃபார் திஸ் ஜெனரேஷன். ஏன் தெரியுமா? எங்கள் ஆஃபீஸில் இப்போது வி ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் திஸ். ஏர்லியர் எல்லா நிகழ்ச்சியிலுமே ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி கூட நீங்கள் எந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தாலும் ஏஐன்ற வார்த்தையை பெருசாக யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு எந்த கான்ஃபரன்ஸ் எடுத்தாலும் ஏஐன்ற வார்த்தை இல்லாமல் ஒரு கான்ஃபரன்ஸும் முடியாது, ஒரு ஸ்பீச்சும் முடியாது. வை திஸ் ஏஐ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா போன வாரம் ஐ வாஸ் இன்வைட்டட் ஃபார் த நேஷனல் சைபர் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். அதுக்கான சீஃப் கெஸ்ட் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஐ டெல் யூ வை திஸ் ஏஐ இஸ் கோயிங் டு பி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ், இன்னைக்கு எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பொண்ணு பேசும், உங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுத்து வைக்கும், கம்ப்ளீட்லி ஏஐ. ஆனால் அந்த பொண்ணு ஏஐன்னு உங்களுக்கு பேசுகிறவங்களுக்கே தெரியாது. நான் வாட் இஸ் த பெனிஃபிட்? ஐ ஹாவ் அன் ஆஃபீஸ் இன் சிட்னி, ஐ ஹாவ் அன் ஆஃபீஸ் இன் மலேசியா. இத்தனை இடத்துல இருக்கப்ப 24 hours அந்த ஏஐ வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும், அதே டோனில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும், எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எடுக்கும். சோம்பேறித்தனமே கிடையாது அந்த அந்த ஏஐ மெஷினுக்கு. இந்த மாதிரி நான் 2 மெஷினை போட்டிருக்கேன். ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 800 கால் அட்டன் பண்ணுது, விச் இஸ் நாட் ஹியூமன் அட் ஆல். ஹியூமனால் முடியவே முடியாது. தமிழில் பேசும், கன்னடாவில் பேசும், தெலுங்கில் பேசும், இங்கிலீஷில் பேசும், ஹிந்தியில் பேசும், கர்டியஸாக பேசும், தப்பு பண்ணால் சாரி கேட்கும். ஒரு இப்போ இந்த ட்ரையல் பீரியடில் சொல்கிறேன், அந்த ட்ரையல் பீரியடில் அது வந்து நாங்கள் வி ஆர் டெஸ்டிங் த ப்ராடக்ட். அப்போ வந்து கோவா டூருக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ அந்த அந்த ஏஐ கேட்குது, டு யூ ஹாவ் அ பாஸ்போர்ட்? அப்போ ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க, எங்க வை டு யூ நீட் அ பாஸ்போர்ட் ஃபார் கோவா? ஐ மீன் இந்தியன். அப்போ ஓ சாரி சார், ஐ தாட் யூர் அன் இன்டர்நேஷனல் கிளைண்ட், இந்தியன்ஸ் யூ டோன்ட் நீட் பாஸ்போர்ட் அப்படின்னு ரிப்ளை பண்ணுது. இட் இஸ் டாக்கிங் லைக் அ ஹியூமன் பீயிங். நவ் ஐல் டெல் யூ, இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் இருக்கிற டைமில் நம்ம சோம்பேறியாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? எக்ஸாக்ட்லி. Please understand, why I want to touch this topic here அப்படின்னா, 1990s, the early 90sல தான் இன்டர்நெட்டோட பூம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்போ உண்மையில எல்லாம் சொன்னாங்க, it will take people's job. It definitely took people's job. It definitely இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் it evolved more jobs. அப்போ கம்ப்யூட்டர் படித்தவங்க இமேஜின் பண்ணுங்க, 2K பீரியடில் they were the one of the most richest people of any country. அதே மாதிரி இன்டர்நெட் ட்ராவல் பிஸ்னஸ்குள்ளே வரப்போ 2011 நான் பிஸ்னஸ்குள்ளே வரேன். டு பி வெரி ஃப்ரேங்க், ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ, மதுரா ட்ராவல்ஸ் இஸ் அ 300 crore கம்பெனின்னு சொன்னேன். ஐ வில் கிவ் யூ another thing, we are the oldest travel company in India today. Now why oldest travel company? நீங்கள் யூடியூப் பார்க்குறப்ப நிறைய ட்ராவல் கம்பெனியோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வரும், உங்களுக்கு நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் போடுறாங்க. எந்த ட்ராவல்ஸுமே 5 வருஷத்தை தாண்டி இல்லை. ஆல் ரீசன்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே இந்த 5 வருஷத்துக்குள்ள ட்ராவல் கம்பெனிஸ் தான் இன்னைக்கு சர்வைவல் மோட்ல இருக்கு. அப்போ வாட் ஹேப்பன் டு த ஓல்ட் ட்ராவல் கம்பெனிஸ்? ஏன்னா அவங்க டெக்னாலஜியை அடாப்ட் பண்ணாதனால they got lost. இன்னைக்கு எக்கச்சக்கமான ட்ராவல் கம்பெனி க்ளோஸே பண்ணிட்டாங்க. அப்போ 2011 நான் வரப்ப நான் உட்கார்றேன், த சேர்மேன் ஆஃப் த ட்ராவல் அசோசியேஷன் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, யூ டிட் த பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக் இன் லைஃப் பை கம்மிங் இன் டு த ட்ராவல் பிஸ்னஸ். நவ் வை? ஏன்னா இன்டர்நெட் வந்துருச்சு, எல்லாருமே ஆன்லைன்லேயே டிக்கெட் வாங்கிப்பாங்க. 2011 சொல்கிறாரு. 2011 இஸ் டெல்லிங் மீ ஆன்லைன்லேயே டிக்கெட் வாங்கிடுவாங்க. தட் இஸ் த ஃபியூச்சர். இனிமேல் நோபடி வில் வாக் இன் டு அ ஸ்டோர் அண்ட் பை அ டிக்கெட். ஏன்னா இட் வில் பி கால்ட் அஸ் அ டெட் பிஸ்னஸ். ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா, நீங்களாம் 2K கிட்ஸா, ஜென் ஜியா? ஹவு டு தே கால் யூ? ஜென் ஜி தான் தே கால் யூல. சரி, உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு கேள்வி. STD, ISD, PCO இந்த வார்த்தைகள்லாம் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? STD, ISD, PCO இந்த வார்த்தைகளை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? எனி ஐடியா? வெரி குட். கால் பண் STD பூத். என்ன ஆக்சுவலி வாட் இஸ் த பிஸ்னஸ் பிஹைண்ட் தட்? சரி, யார் இப்போ ரீசெண்டாக STD, ISD, PCO பூத்தில் போய் ஃபோன் பேசுனது? உட்காருங்க. வெரி குட், வெரி குட். யாராவது ரீசெண்டாக STD, ISD, PCO பூத்தில் போய் ஃபோன் பேசுனீங்களா? பட் வாட் இஃப் ஐ டோல்ட் யூ, in the early 90s and late 90s, STD பூத் பிஸ்னஸ் தான் பூமிங் பிஸ்னஸ். ஊட்டிலேயே ஒரே ஒரு STD, ISD பூத் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு லைன், இப்போ ஊட்டி தெரியும்ல, ஹில் ஸ்டேஷன்,
ஒரே ஒரு பூத் இருக்கும், ஏன்னா ஒரே ஒரு கனெக்ஷன் தான் வரும். அது பேசுறதுக்கு நான் வந்துட்டேன், இங்க ஊருக்கு வந்துட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு லைன்ல ஒரு மணி நேரம் நிக்கணும். லைன்ல நின்னு ஃபோன் பேசுவாங்க ஒரு காலத்துல. அப்போ ஒரு எஸ்டிடி பூத்துல இன்வெஸ்ட் பண்றது இஸ் அ வெரி வெரி ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸ். இன்னைக்கு யாராவது வந்து எஸ்டிடி பூத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் பண்ண முடியுமா நம்மளால? அதே மாதிரி தான் ட்ராவல் பிஸ்னஸ் ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு. பீப்புள் நாட் வாக் இன் டு. பட் 2011, luckily, I did not come directly into my family business. I was working for another travel company. I completed my IATA in Geneva and then only came into business. கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷம் ஒருத்தர்கிட்ட வேலை பார்த்தேன். அவர் சொன்ன he is my boss, மிஸ்டர் சில்வஸ்டர் தாமஸ். அவர் சொன்ன விஷயம் தான் evolve in business. பிஸ்னஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இன்னைக்கும். Including our prestigious AVM, there are companies which is sustaining beyond 100 years, beyond 200 years, beyond 300 years. Our very own Tata, beyond 304 years of இது. But what happened? They evolved. Tata was selling cotton in the beginning. Tata would original business cotton trading in 1800s. இன்னைக்கு டெக்னாலஜிலேருந்து ஏஐலேருந்து நம்ம பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் டாட்டா தான் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் யூ இவால்வ் யுவர் செல்ஃப், இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஏஐ வந்துருச்சு, நம்ம வேலையெல்லாம் போக போகுதுன்னா தப்பு. எனக்கு ஏஐ தெரிய போகுது, 10 பேரோட சம்பளம் எனக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க தெரியுமா? தட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த். ஐ டெல் யூ, இஃப் யூ நோ ஏஐ டுடே, இஃப் யூ லேர்னிங் ஏஐ டுடே. சரி, எல்லாருமே லேர்ன் ஏஐன்றாங்களே, என்ன தான் பண்ணுறது? இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் தெரியுமா? ஒரு காலத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் மணி. இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் மணி. வென் ஐ சே இன்ஃபர்மேஷன் வாஸ் வரினா, இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு பிகாம் டிகிரி வந்து படிச்சுட்டு போனால் தான் யூ கேன் ஸ்டடி, யூ கேன் லேர்ன் ஆல் தீஸ் அக்கௌண்டிங்ஸ், காமர்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். கரெக்டாக? ஆனால் இன்னைக்கு உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து there are multiple courses, free courses. Google is offering free courses for you to study AI today. எத்தனை பேருக்கு இங்கே தெரியும்? ஓகே, ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டி புரியுதா? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் ஆண்டர்பிரனர்ஸ், பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ், ஆண்டர்பிரனர்ஸ்? யாருமே இல்லையா? ஆச்சரியமா இருக்கு. இன்னைக்கு தப்பு இல்லை, கை தூக்கலாம், கை தூக்கலாம். எத்தனை பேர் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? ஏன் விமன் யாருமே விமன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இல்லையா? இருக்காங்களா? கேன் வி ஹேவ் யூ ஆன் ஸ்டேஜ்? கேன் வி ஹேவ் யூ ஆன் ஸ்டேஜ்? வாங்க 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 வாங்க. இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு, அதையும் சொல்லிடுறேன். ஸ்டேஜில் வரவங்களுக்கு ஒரு ப்ளீஸ் கம், ப்ளீஸ் கம், ப்ளீஸ் கம், ப்ளீஸ் கம், ப்ளீஸ் கம். மைக் இருக்கா நம்மகிட்ட? யா, அது தண்ணி பாட்டில், வாட்டர் பாட்டில். ஓகே, அப்படியே ஒரு குயிக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்போமா நம்மள? இன்ட்ரடியூஸ் டு ஆல் ஆஃப் அஸ். ஐ எம் ஹரிஹரன் சார். ஐ எம் ஃப்ரம் சிதம்பரம். எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலதிபர் ஆகணும் அப்படின்னு. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட் சிதம்பரம். கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு தொழிலதிபர் ஆவீங்க. நெக்ஸ்ட் பர்சன், நெக்ஸ்ட் பர்சன். I'm Deepashri from BCom Accounting and Finance Department. Very good. Okay, right. என் பேர் கோபி கிருஷ்ணன் சார். பிகாம் அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஸ். Very good. I want to become entrepreneur. Very good, pa. Very good. Sir, I am Mukilan. I am coming from Vadapani. I am successful businessman, sir. Successful businessman. ஆகணுமா? ஆயிட்டீங்களா? ஆகணும். Okay, right. Very good. I'm Pavitra from BCom General, sir. I want to become an entrepreneur. Okay, very good. Sorry, good, good. Can we have a round of applause for all of them? சரியா? வாங்க. கையில வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஹரிஹரன் தானே? ஹரிஹரன். ஓகே. இந்த பாட்டிலோட விலை என்ன இருக்கும்? 10 rupees. சரி. ஹரிஹரன், எனக்கு இந்த தண்ணி பாட்டில ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு விற்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு இந்த தண்ணி பாட்டில் எது வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். சரியா? 2000 ரூபாய்க்கு இந்த தண்ணி பாட்டில் எனக்கு விற்கணும். என்ன பண்ணால் 2000 ரூபாய்க்கு இவங்க கன்வின்ஸ் ஆகணும். சும்மாலாம் இருக்கக்கூடாது. ஆமாம், நான் வாங்குவேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு கன்வின்ஸ் ஆகணும். கேன் யூ ப்ளீஸ் செல் திஸ் பாட்டில்? சார், இந்த வாட்டரோட குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் சார். தென் இதோட கவரேஜ் இருக்குல்ல சார், அதோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேக்கேஜ் ஓகே சார்.
அதில் வந்து இந்த வாட்டரோட என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது, எப்படி அதை ஓகே பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் சொல்லி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க, பாட்டில் கொடுத்துருங்க கையில். இதனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு? லைக் மற்றது கம்பேர் பண்ணும்போது இது ட்ரிங்க் பண்ணால் லைக் எஃபிஷியன்சி அதிகமாகும், மெமரி பவர் அந்த மாதிரி. வெரி குட். ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவோம். எப்படி? செலிபிரிட்டிஸ் செலிபிரிட்டிஸ்லாம் வச்சு என்டோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணி யூ கேன் செல் திஸ் பாட்டில் ஃபார் 2000. வெரி குட். ஓகே நெக்ஸ்ட். சார் வாட்டர் கேனோட பிராண்டை கொஞ்சம் இது பண்ணோம் சார். அந்த சைஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு பிராண்டு பொறுத்து தான் சார் எல்லா இது ஆகும். பிராண்ட் பண்ணிட்டா வெரி குட். அப்போ தண்ணி வாங்கிடுவாங்க. வெரி குட். நெக்ஸ்ட். பை ஒன் கெட் ஒன் மாதிரி பண்ணுங்க சார். பை ஒன் கெட் ஒன். பை ஒன் கெட் ஒன். சரி ஓகே ரைட். அதனால இது பை. ஓகே ரைட். இப்போ நம்மக்கிட்ட 5 பேர் வித்தியாசமாக சொல்லியிருக்காங்கல்ல. இப்போ அவங்க 5 பேர் சொன்னதில் எதை நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகி 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு? செலிபிரிட்டி எல்லாமே. ஆனால் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா நான் வாங்க மாட்டேன். பாட்டில் காட்டுங்களேன். ஓகே. ஆனால் இப்போ எனக்கு இந்த பாட்டில் 2000 ரூபாய்க்கு நான் விற்கணும், கன்வின்சிங்காக விற்கணும். புரியுதா? தண்ணியை நான் கன்வின்சிங்காக விற்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் என்ன தெரியுமா பண்ணுவேன்? இந்த பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஒரு 5 ட்ராப் எசென்ஷியல் ஆயில் போடுவேன், 2 ட்ராப் வெனிலா எசன்ஸ் போடுவேன், 1 ட்ராப் ஏதாவது ஒரு ஃப்ளோரல் எசன்ஸ் போட்டு கொஞ்சோண்டு மெத்தனால் போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி இது ஒரு லக்ஸரி பர்ஃப்யூம்னு வைப்பேன். திஸ் இஸ் கால்ட் வேல்யூ அடிஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் வேல்யூ அடிஷன். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருளுமே தான். ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ a perfumeல 99% is water. 99% is water. 1% தான். அதுக்கு மேலே நீங்கள் சொன்னது எல்லாத்தையும் போட்டோன்னா 5000 ரூபாய்க்கு விற்கலாம், 10,000 ரூபாய்க்கு விற்கலாம், 20,000 ரூபாய்க்கும். யூ ஹேவ் அ செலிபிரிட்டி ஆன் போர்ட், ஃபினிஷ். 25,000 ஷாருக் கான் ஃபோட்டோ போட்டால் முடிஞ்சிருச்சு. 25,000 ரூபாய்க்கு வெறும் இந்த தண்ணி பாட்டிலில் ஈஸியாக. இப்போ சொல்லுங்கள், கன்வின்சிங்காக வாங்குவீங்களா? 2000 ரூபாய்க்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். தேங்க்யூ டு ஆல் ஆஃப் யூ. அண்ட் ஒரு சின்ன இது, நாளைக்கு நீங்கள் பிஸ்னஸ்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஐ வில் டெஃபினெட்லி இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் பிஸ்னஸ். பிகாஸ் உங்கள் தைரியத்தை என்னை பார்த்து எனக்கு ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் இட். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கைஸ், இந்த தண்ணி பாட்டில் மாதிரி தான் நம்மளும். புரியுதா? வெறும் ஒரு தண்ணி பாட்டிலில் 2-3 எசன்ஸை போட்டால் அது பர்ஃப்யூம் ஆகுது. புரியுதா? இதே தண்ணி பாட்டிலில் நான் 100 ரூபாய்க்கு கூட விற்கலாம். என்ன தெரியுமா? கொஞ்சோண்டு ஆரஞ்சு எசன்ஸ் ஜூஸ் ஆகிடும். இதே தண்ணி தான். நீங்கள் எந்த விஷயம் எடுத்தாலுமே, பெப்சி எடுத்துக்கோங்க, கொக்கோகோலா எடுத்துக்கோங்க, 99% is just water. Now similarly we are also the same thing. Now why I wanted to tell you this factor to be an entrepreneur is, first of all, இன்னைக்கு பொருள் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது, பட் ஹவு டு யூ present it to your audience matters. இன்னைக்கு the easiest business, yes, anything? Yeah. So today the easiest business that you could do from home is food. புரியுதா? ஆனால் நிறைய பேர் அந்த ஃபுட் பிஸ்னஸையே பேக்கேஜிங் பண்ணி அதை டெலிவரிங் இதில் பண்ணி they are doing it so very well. ரெண்டாவது கேக் பேக்கிங் பிஸ்னஸ். a lot of women are doing பேக்கிங் பிஸ்னஸ். இன்னைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா விமன் பேக்கிங் பிஸ்னஸ் வீட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு கஃபே வைக்கிற அளவுக்கு they have grown. But beyond all this, the value addition is not only on the product but also on us. அதோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் இஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயரில் இருக்கோம். we are in the first year of our college. நம்மளுக்கு ஒரு 3 வருஷம் இருக்குது. கரெக்ட்? 3 வருஷம். 3 இயர் கோர்ஸ்னோ. யா. ஸோ 3 வருஷம் இருக்குது. ஓகேவா? உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஒன்று நான் கொடுக்குறேன். எல்லாருக்குமே இந்த கிஃப்ட். புரியுதா? இட்ஸ் அ ப்ரைஸ்லெஸ் கிஃப்ட்னே சொல்லலாம். இப்போ எப்போ உங்களோட காலேஜ் டைமிங்ஸ் என்னது உங்களுக்கு? 8:30 to 1:30. 1:35. ஓகே ரைட். 8:30 to 1:30 நமக்கு ஒரு கால்குலேஷனுக்காக ஒரு 1:30ன்னு வச்சுப்போம். சரியா? எவ்வளோ மணி நேரம் இருக்கு அது? 5 hours. How many hours do we have in our life? 24 ஹவர்ஸில் ஒரு 5 hours மைனஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, 19 ஹவர்ஸில் ஒரு 8 hours தூக்கத்துக்கு ஒரு 8 hours கொடுக்கலாமா?
ஓகே, அப்போ 11 hours. ஓகேவா? ஃபுட், பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச், டின்னர் மூணுத்துக்கும் ஒரு 1.5 மணி நேரம், half an hour ஈச். கரெக்ட்? அப்போ ஒரு 1.5 hours கழிச்சிருங்க. எவ்வளோ நேரம் இருக்குது? 9.5 hours இருக்குது. புரியுதா? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், காலேஜுக்கு வர்றது போகிறது மேக்ஸிமம் கொடுக்கலாம். எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வடபழனியில் இருக்கீங்கன்னு பார்த்தேன். பட் 1 hourனு வச்சுக்கலாம். 1 hour வர்றது, 1 hour போகிறது. அப்போ இன்னும் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது? எவ்வளோ? 7.5 hours. ஓகே, இப்போ நான் டெய்லி உங்களுக்கு 7.5 hours கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் வாழ்க்கையில். நான் 7.5 hours கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்கேன். புரியுதா? இந்த 7.5 hours எவ்வளோ hours நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் 2 hours. மீதி 5 hours யூ என்டர்டெயின் யுவர் செல்ஃப். மீதி 5 hours நீங்கள் கரிக்குலம் பண்ணுங்க, என்ன வேணால் பண்ணுங்க. ஐ எம் ஒன்லி ஆஸ்கிங் யூ ஃப்ரம் டுடே you start at least 1 hour or maximum 2 hours. அதுக்கு மேலே வேண்டாம். பட் இன்னைக்கு every day I will dedicate my life to learn something for that 1 hour every day. இவ்வளோதான் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய முடிவு. அப்போ என்ன லேர்ன் பண்ணலான்னா, how many of you are fluent in English? ஏற்றுக்கலாம். how many of you are extremely fluent in English? நான் மிஸ்டேக், கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் பண்ண மாட்டேன், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண மாட்டேன். ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் சேயிங் ஆண்டர்பிரனர். ஏன்னா நிறைய இடத்துல என்டர்பிரனர்னுவாங்க, பட் ஆண்டர்பிரனர் இஸ் த ரைட் வே ஆஃப் டெல்லிங் தட். அப்படி இருக்கிறப்ப how many of you are very well versed in English? ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்குல்ல, இன்னைக்கு நம்ம அந்த முடிவு எடுப்போம். அடுத்த ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஐ வில் லேர்ன் இங்கிலீஷ். there is nothing wrong in learning. ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்ச 7.5 hours 1 hour we will dedicate to learning English. Now why learning English is very important is, I'll tell you again, communication is the tool. என்னதான் AI வந்துட்டோம், என்னதான் இன்ஃபேக்ட் இப்போ இங்கிலீஷ் இஸ் மோர் ரிக்வயர்ட் நவ். வை? பிகாஸ் த AI நீட்ஸ் இன்புட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். எந்த அளவுக்குனா ஒரு காலத்தில் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சாதான் கோடிங் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சா போதும். த ரைட் வே ஆஃப் இங்கிலீஷ் யூ கேன் கிவ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இன்னைக்குல இருந்து ஒரு 30 to 60 days இஃப் வி ஆல் லேர்ன் 1 hour of English language, it is going to be very very helpful. 1. ரெண்டாவது, நான் என்ன சொல்றேன், நீங்களாம் பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், you're definitely entering into a business area. You're not going to get into ஒரு labor job or something வச்சுப்போம். ஓகேவா? அப்போ ப்ளீஸ் ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன் யுவர் கிளாஸ். இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிங்க, தப்பே கிடையாது. அது கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக இருக்கும், ஏன்னா நம்ம தமிழில் பேசிட்டு என்ன அவன் சொல்லுவான், என்னடா பீட்டர் விடுற அப்படின்னு பக்கத்தில் இருக்க பையன். பட் நத்திங் ராங். ஒரு 3 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்துக்கோங்க. ஏன்னா இன்றைக்கும் சொல்கிறேன், அ காலேஜில் பிரேக் அண்ட் மேக் கேன் ஹேப்பன் இன் காலேஜ். ஐ டோல்ட் டு யுவர் லாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. நான் இன்றைக்கும் அது ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவேன். என் கூட காலேஜில் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்க பையன், after my Anna University Engineering, he went on to do his IIT Masters in Engineering, and today he is working for Rolls-Royce, and he is an alumni of Avicii School. Avicii School இருந்து படித்த பையன் இன்னைக்கு ரோல்ஸ் ராய்ஸில் வேலை பார்க்குறான். ஸ்ரீவத்சன் சொல்லிட்டு, எனக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து அவன் தான் ஃப்ரெண்டு. எனக்கு எக்ஸாம் டைமில் கூட போய் உட்காந்தாலே போதும், சொல்லி கொடுத்துருவான். லக்கிலி, ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி, ஐ ஹேட் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் காலேஜ். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளும் படிச்சிட்டோம், தப்பே கிடையாது. அதே மாதிரி எனக்கு ஈவினிங் வெளியே சுற்றுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் இருந்தாங்க, அதுவும் தப்பு கிடையாது. பட் மேக் ஷுவர் வைல் வி ஆர் இன் தட் காலேஜ் ஃபார் 5 hours, ட்ரை டு டாக் இன் இங்கிலீஷ் அமாங் அவர் செல்ஸ். ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கற்றுக்கலாம். இங்கிலீஷ் பேசி ஃபஸ்ட்டு தப்பாக தான் பேசுவோம், கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் தான் பேசுவோம். 2 பேர் கற்றுக்கிறதுக்கு முடிவு எடுத்துட்டோம்னா யூ கேன் லேர்ன். செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் லேர்ன் ஹிந்தி. வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன், நான் உலகத்தில் எங்கே போய் மைக் எடுத்தாலும் வணக்கம்னு தான் ஆரம்பிப்பேன். தட் இஸ் த வே. பிகாஸ் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன், நான் பல ஸ்டேஜில் பேசியிருக்கேன், பல ஃபாரினர்ஸ் கிட்ட பேசியிருக்கேன். நான் ஃபாரினர்ஸ் கிட்ட பேசுகிறப்பையும் சொல்லுவேன், ஐ கம் ஃப்ரம் த லேண்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபோர் ஃபாதர்ஸ். தமிழ் முதல் பேசுகிற மொழி தமிழ். ஆனால் மை கம்யூனிகேஷன் ஹேஸ் டு ரீச் த அதர் பர்சன். தட்ஸ் த பெஸ்ட் திங். எனக்கு தமிழ் தெரியும், சரி, ஐ கேன் டாக் இன் தமிழ். பட் நான் பேசுகிற ஆடியன்ஸுக்கு என்ன பாஷை தெரியும், அந்த பாஷையில் நான் பேசினா தான் ஐ வில் பி ஏபிள் டு கம்யூனிகேட். ஸோ ப்ளீஸ் லேர்ன் ஹிந்தி. சரி, ஹிந்தி கற்றுக்கிறனால நம்மளுக்கு என்ன லாபம்? இங்கே நிறைய பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க. நம்ம இங்கே தான் வேலை பார்க்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கும் ஐ ரியலிஸ்டிக்லி சா மிஸ்டர் சிவசங்கரன்ஸ் இன்டர்வியூ. சிவசங்கரன்றவர் ஏர்செல்லோட ஓனர். ஏர்செல் ஃபோன் நெட்ஒர்க்னு ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு, அதோட ஓனர். இன்ஃபேக்ட் ஹீ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஆஃப் இந்தியா. அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இந்தியாவுக்கு இன்டர்நெட் எடுத்துகிட்டு வந்ததே அவர் தான், ப்ராட்பேண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்ததே அவர் தான். இங்கே மட்டும் இல்லை, சிங்கப்பூருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததும் மிஸ்டர் சிவசங்கரன் தான்.
அவர் சொன்ன இன்டர்வியூவில் சொன்ன ஒரு விஷயம், நான் ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டது என்னோட மிகப்பெரிய லாஸ் என் வாழ்க்கையில். ஜஸ்ட் இமேஜின், ஏர்செல் 10,000 12,000 crore கம்பெனி அந்த டைம்லேயே த ஓனர் ஆஃப் தட் கம்பெனி சேயிங் the biggest mistake in my life that I did is not to learn Hindi. I should have learned Hindi. நான் இந்தியா ஃபுல்லாக ரீச் ஆயிருப்பேன். பிகாஸ் யூ ஆல் ஆர் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், கரெக்டாக? என்னைக்குமே தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு பிஸ்னஸ் மேனோட மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் தெரியுமா? ஹி ஹேஸ் டு ரெஸ்பெக்ட் ஹிஸ் கஸ்டமர். கஸ்டமரை வந்து ஹீ கேனாட் திங்க் ஹீஸ் அ டிஸ்டர்பன்ஸ் டு அஸ். இப்போ வந்துட்டான் பாரு, ஏதோ ஒரு கடையில் போகிற பையன் மூஞ்ச சிடு மூஞ்சமாக வச்சிருந்தாலும் நம்மளுக்கே ஆஸ் அ கஸ்டமர் உள்ளே போகிறப்ப எப்படி இருக்கும்? அதே இடத்துல வாங்க வாங்க வெல்கமிங்காக இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? கஸ்டமர் இஸ் நாட் அ டிஸ்டர்பன்ஸ். பிகாஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர் ஒன்லி வி ஆர் சர்வைவிங் டுடே. பிக் ஆர் ஸ்மால் டஸ் நாட் மேட்டர். ஸோ இன் ஆர்டர் டு ரீச் த்ரூ அவுட் இந்தியா, நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லாருக்குமே ஹிந்தி தெரியும் இந்தியாவில். ஆனால் யாருக்குமே ஃபுல் ஹிந்தி தெரியாது. அதையும் சொல்கிறேன். நான் எப்படி ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டேன்றதையும் சொல்கிறேன். நானும் இன்றைக்கும் புரோக்கன் ஹிந்தி தான் பேசுவேன். ஆனால் எனக்கு ஹிந்தி நல்லா புரியும். ஆனால் அதோட கான்ஃபிடன்ஸ் எங்கே வந்துச்சுன்னா, நான் ஐ வாஸ் ட்ராவல் டு கண்ட்ரி கால் சேஷல்ஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல் கண்ட்ரி. அப்போ என் கூட குஜராத்லேருந்து ஒருத்தர் வந்தார், மகாராஷ்டிராலேருந்து ஒருத்தர் வந்தார், டெல்லியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்தார். அப்போ அவங்க பேசுகிற ஹிந்தி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கு. எனக்கு பார்த்தாலே புரியுது இவங்க பேசுகிற ஹிந்தி வேறு மாதிரி இருக்கு. அப்போ தான் கேட்டேன், நீங்கள் பேசுகிறது எனக்கு சொன்னோம் இல்லை, நாங்கள் மராத்தியில் பேசுகிறோம், ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹிந்தி வார்த்தைகளை சேர்த்துப்போம். குஜராத்தி என்ன சொல்கிறோம், நான் குஜூவில் பேசுகிறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹிந்தி வார்த்தையை சேர்த்துப்போம். அப்போ இந்தியா ஃபுல்லாகவே நோபடி இஸ் டாக்கிங் ஃபுல் ஹிந்தி. தட் வாஸ் மை பிக்கஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன். அப்போ நம்ம ஏன் ஹிந்தி பேசாமல் இருக்கோம்? அப்போ நம்ம தப்பாக பேசுகிறோம், சிரிச்சிருவாங்கன்னு தெரிஞ்சு. ஆனால் இந்தியாவிலேயே எவனும் அப்படி கிடையாது. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டாக்கிங் ஹிந்தி. அப்போ தப்பாக பேசுவோம், இங்கிலீஷ் கலந்து பேசுவோம், ஸ்டைல் ஆகிடுச்சு. பட் மை கம்யூனிகேஷன் வாஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் அக்ராஸ் இந்தியா. இன்னைக்கும் சொல்கிறேன், தட் இஸ் வை so many countries have put me on the board. That is why so many countries acknowledge me. என்னைய விட தமிழ் பற்று இருக்க ஒரு பையன் கிடையாதுன்னு சொல்லுவேன். ஆனால் கம்யூனிகேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் டுடே. டோன்ட் புட் அ பிரிக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. ஓப்பன். நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன், the world is very very big, extremely big. நான் வந்து இப்போ நம்ம சிஎம் வந்து ஒரு படத்தில் ஒரு பாட்டு இருக்குது, லைஃப் இஸ் வெரி ஷார்ட் நம்பா ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி அப்படின்னு. ஏன்னா ஒரு சின்ன அதில் ஒரு கருத்து மாற்றம் என்னன்னா, லைஃப் இஸ் வெரி பிக். பொறுமையாக அனுபவித்து வாழ்கிறது தான் இந்த வாழ்க்கை. பிகாஸ் ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு ட்ராவலராக நான் சொல்கிறேன், ஐ ட்ராவல் டு 84 countries. ஒவ்வொரு நாடும், ஒவ்வொரு மக்கள், ஒவ்வொரு கல்ச்சர், ஒவ்வொரு ஃபுட் அனுபவிக்கிறப்ப நம்மளுக்கு ஒரு 200 வயசு இருக்கக்கூடாதான்னு ஆசைப்படுற அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கை அது. நல்லா தெரிஞ்சுக்கும். தட் இஸ் ஹவு யுவர் லைஃப் ஹேஸ் டு பி தேர். ப்ளீஸ் என்ஜாய் யுவர் லைஃப், learn a lot, don't restrict yourself. Languages are very very important. அதே மாதிரி I'll give you another most important thing as students what you have to do. நம்மளுக்கு இன்னொரு அந்த 7 மணி நேரம் 7.5 மணி நேரம் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தேன்ல, அதில் ஒரு சின்ன இன்னொரு விஷயத்த சொல்கிறேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் லாங்குவேஜ், ப்ளீஸ் கோ ஃபார் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ். நல்லா தெரிஞ்சு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். காலேஜில் சொல்கிறாங்கன்னு போகாதீங்க. நிறைய பசங்களுக்கு அந்த இன்டர்ன்ஷிப்போட அருமையே புரியாது. என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பொண்ணு, ஸ்டெல்லா மெரிஸ், ஐ டோன்ட் நோ how many of you know, I am a board of studies member in about 5 colleges here. Board of studies na and the syllabus we audit and we finalize. அது மாதிரி 5 காலேஜில் I am the board of studies member. In fact, I was the brain behind bringing BA tourism degree in Stella Maris College. அங்கே வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் டூரிசம் தான் இருந்துச்சு. நான் ஒரு இண்டிபெண்ட் டிகிரி வரணும்னு சொல்லி அங்கே கொண்டு வந்து அந்த விஷயம் பண்ணனால என்னோட ஒன் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தார். அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறேன். 5வது படிக்கிறப்ப அவங்க அப்பா இறந்துட்டாரு. அவங்க அம்மா டீச்சர், ஸ்கூல் டீச்சர் தான். கடுமையான உழைப்பு. அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நான் வந்து உண்மையிலே ஆச்சரியப்பட்டேன், அப்படி வேலை செய்ய முடியுமான்னு. கிட்டத்தட்ட 20 மணி நேரம் அந்த பொண்ணு வேலை செய்யும். காலேஜ் படிக்கிறப்பயே 20 மணி நேரம் வேலை செய்யும். 4 மணி நேரம் தான் தூங்கும். ஆஃப்டர் ஷீ இஸ் ரைட்டிங் ஹர் ஃபைனல் எக்ஸாம் இன் May 26th her final exam. June 1st she is joining Indigo as a cabin crew. She was selected among 850 people. 850 பேரும் மல்டிபிள் இந்தியாவிலேருந்து, அக்ராஸ் இந்தியாவிலேருந்து 3 பேர் தான் செலக்ட் பண்ணாங்க. பல ஏவியேஷன் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த பசங்க மத்தியில் வெறும் BA டூரிசம் டிகிரி முடித்த ஒரு பொண்ணுக்கு அந்த வேலை கிடைக்குது. Now why did she get it? She did 18 internships during her college time. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு தான் என் லைஃப்பில் என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப ஆல்ரெடி பீப்புள் ஆர் ப்ரிப்பேரிங். நான் இப்பயும் சொல்கிறேன், ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் த ஃபேக்ட் லைஃப் இஸ் அ ரேஸ், ஸோ யூ ஷுட் ஆல் ரன். My only thing is don't sleep, don't sit down, don't waste time. இதுதான் ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்லுவேன். அதுக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்காதீங்க, அனுபவிங்க வாழ்க்கையை. பட் யூ ஹாவ் 7.5 hours every day. Please give at least 1 month in 1 semester. ஒரு செமிஸ்டரில் 1 மாதம் நான் இந்த கம்பெனியில் போய், எனக்கு ஒரு ஆசை, எனக்கு வந்து ஒரு
ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்கணுன்னு ஆசை இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஐடி கம்பெனியில் 1 month இன்டர்ன் பண்ணுங்கள். சம்டைம்ஸ் அந்த வேலை பிடிக்காம கூட போகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அந்த வேலை நான் நினச்ச மாதிரி இல்லையே, நான் கனவு கண்ட மாதிரி இல்லையே, நான் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் பார்த்து இது ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னு நினைக்க தோணும். புரியுதா? அதே நேரத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா, அதுக்கு நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்? அப்போ அங்கே இருக்கவங்களாம் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் இந்த கோர்ஸ் படிங்க, உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்போ யூ வில் ஹேவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் டு ஜாயின் தட் ஒர்க். இன்றைக்கும் சொல்கிறேன், ஏஐ வந்தாலும் சரி, என்ன வந்தாலும் சரி, there is lot of job opportunities because in the next 10 years India is going to become the biggest market for the world, not just for Indians. எல்லா கம்பெனியும் இந்தியாவை தேடி வராங்க. அமேசான்ல இருந்து எல்லாரும் இந்தியாவை தேடி வராங்கன்னா we are going to become the biggest market. இன்னைக்கு நீங்க ஓஎம்ஆர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஃபிளாட்ஸ் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்தியா அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி சென்னை இஸ் கோயிங் டு பிகம் த பிக்கெஸ்ட் மார்க்கெட். அப்போ யூ ஆர் அட் த ரைட் டைம். அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஆஃப்டர் 4 decades அந்த ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. எவ்ரி 4 decades ஒரு ஷிஃப்ட் ஆகும். த பவர் வில் கம் டு யங்ஸ்டர்ஸ். யூ ஆர் வெரி லக்கி டு லிவ் இன் திஸ் எரா. த பவர் இஸ் இன் யங்ஸ்டர்ஸ். த பவர் இஸ் வித் யங்ஸ்டர்ஸ். நீங்கள் மீட் பண்ண போகிறது யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கும், உங்கள் அஃபீஷியல்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸாக இருப்பாங்க, எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கிறப்ப உங்கள் வைப் புரியும், உங்களோட தாட் புரியும். அப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகிருக்கணும். இதுக்கெல்லாம் வேற ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை. வி ஹாவ் டு பி வெரி வெல் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் ஆல் திஸ். மேக் ஷுவர் வி கெட் த ஸ்கில் செட் இன் ஹேண்ட். இந்த தண்ணி மாதிரி தான். அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் காலேஜ் யூஆர் ஆல் கோயிங் டு டர்ன் இன் டு லக்ஸரி பர்ஃப்யூம்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும்? நிறைய பேருக்கு இந்த ரெஸ்யூம் சொல்லியிருக்கேன். வாட் இஸ் ரெஸ்யூம்? கரிக்குலம் விட்டு ரெஸ்யூம்னா என்னது? ரெஸ்யூம்னா என்னதுமா? பயோடேட்டா. சரியா? ஆனா என்ன பொறுத்தவரைக்கு ரெஸ்யூம்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட். இட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆஃப் யோர் செல்ஃப். நம்ம ஒரு போஸ்டர் பார்த்து ஒரு பொருளை வாங்குறோம்ல, அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டர் தான் ரெஸ்யூம். அப்ப அந்த போஸ்டரை இன்னைக்கு போய் ரெடி பண்ணுங்க. நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன், சார் இல்லை சார் நான் ஒன்றும் இது இல்லை, இனிஷியல் போடுங்க. இட் வில் கிவ் யூ அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஃபில் எவ்ரி திங். எனக்கு என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்னு போட்டு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எம்டியா இருக்கு. அப்போ என்ன தோணும்? அப்போ லெட் மீ டூ சம்திங் டு ஃபில் தட் அச்சீவ்மெண்ட். என்னோட ஸ்கில் செட் கோர்சஸ் டன் எம்டியா இருக்கு. அப்போ லெட் மீ டூ சம்திங் டு ஃபில் இட். இட் வில் கிவ் யூ அ கிரேட் இன்ஸ்பிரேஷன் டு ஃபில் எவ்ரி திங். இந்த 3rd year முடிக்கிறப்ப ஐ எம் 100% ஷுவர் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி வெரி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் சக்ஸஸாக இருக்க போறீங்க, ஹாப்பியாக இருக்க போறீங்க. எத்தனை பேருக்கு அம்மா அப்பாவை நல்லா பார்த்துக்கணும்னு ஆசைங்க? All of us, correct? உண்மையிலேயே I am telling you, I wish all of you, you're going to be greatest leaders, greatest entrepreneurs, greatest people. You will take care of your father and mother very well. I wish you only one thing. இந்த முடிச்ச உடனே இந்த 3 வருஷம் கழிச்சு 4வது வருஷம் 5வது வருஷம் இல்லை 10வது வருஷம் நீங்க எல்லாம் ஒரு சீஃப் கெஸ்டா இந்த காலேஜுக்கு இதே ஸ்டேஜ்ல வந்து இந்த பசங்க கிட்ட பேசணும்னு I wish all of you all the very best. All the very best. Thank you so much, sir. We sincerely thank you for your precious time and valuable words. And we really thank you for your sharing his life struggles and the journey to success. Thank you so much, sir. I welcome our Secretary, sir, Mr. AVM K. Shanmugam, for joining this session. We welcome you, sir. And I request all the gatherings to give a big round of applause for sir joining us. Now it's time to felicitate our distinguished chief guest, Mr. Sriharan Balan. So I kindly call our secretary, sir, Mr. AVM K. Shanmugam, and our beloved principal, Dr. N. Buma, to join us on the stage. Yes. Okay, ma'am. I invite sir to speak several words. Hari Om. Yeah, one more session we have had on the induction program. Thank you very much, sir. As soon as I walked in, people were mentioning you outside that your speech was fantastic today. Thank you very much. I must say that he comes from a lineage. I'm sure he would have told you his father's story, from rags to riches. So, a person like his father, who started an organization from nowhere to become somebody big in the travel business, but not only big in travel business, in as a philanthropist, sharing his knowledge, sharing his thoughts to various people.
I was very keen on wanting to meet him, but I was not lucky because I think he just at the time when I was telling principal we must call him, he was not keeping well and we lost him. It's a very sad moment, but I think he lives in you, and I wish you that you build up the same empire that your father built up. I mean, you already done it, but I'm talking about in a much bigger scale, sharing. Not everybody in the industry comes and shares their views and thoughts. Thank you very much for coming and doing it to our first years. It's a wonderful gesture of you. Principal told me you covered the entire topic of what all to be done, sir. Thank you so much. See, students, I'm very, very clear. I've been meeting some of your classes already. I've met 3 batches so far, and if in case I've not met them all. I met General. Who are all from General? Yes, I met you all. Yes, I'll be meeting the others also. Class-wise, I've been meeting every one of you. I've been talking to every one of you. We are very concerned about every one of you is important to us. You saw that word which last said, from no one to someone. His father grew from no one to someone. If a person like his father can, from the lowest level, probably from the platforms of Chennai, to have built up a huge business, you know what is his investment? What is his investment? Our Tannambikai. Self-confidence. He knew he will make it somewhere deep with him himself. Motivation does not come from outside. Motivation என்ன உங்களை ஊக்கம் கொடுக்கறது அது வெளியிலேருந்து வரதில்லை, அது எல்லாருக்குள்ளாரையும் அது இருக்கு. அதை நம்ம ஊக்கம் செய்யணும். கொஞ்சம் அதை பண்ணோம்னா அது தானாக வளரும். We don't need outsiders to come and motivate you. You must become somebody that no one to someone. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, காலேஜில் நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கீங்கல்ல? அந்த பார்த்தது நீங்கள் இன்னைக்கு நோ ஒன், ஆனால் நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு மனிதனா இதே மாதிரி ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கணும். பெரிய லெவல்னா பணம் மட்டும் இல்லை, இட்ஸ் லாட் மோர் தென் தட். இட்ஸ் அ லாட் மோர் தென் மணி. யூ கேன் பி அ பிக் பர்சன் வித்தவுட் மணி ஆர் வித் மணி இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூ, பட் சம்படி பிக் இன் லைஃப். அண்ட் ஹியர் அட் அவச்சி வி ஆர் வெரி கிளியர். ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் வி வாண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ டு பி சம்படி டுமாரோ. We are here to support you in all aspects. 360 degrees நமக்கு we have got activities happening. Good morning, sir. Yawning. Second row உட்காந்துருக்கீங்க. உங்களை தான் நீங்கள் சுற்றி பார்க்குறீங்க. நீங்கள் தான் கொட்டாய் விட்டீங்க. ஓகே, நான் ஒவ்வொருத்தரையும் நான் பார்க்குறேன். பேச போகும்போது எல்லார் கண்களையும் நான் பார்த்து தான் பேசுகிறேன். ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு டேக். இன்றைக்கி அவர் என்ன சொன்னாரோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்துக்கோ. யூ பிகம் தட். ஓகே, ஸோ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். In the next 3 years, I'll be coming to your classes, those of you who have not come in. And உங்களை எல்லாரோட ப்ரோக்ரஸும் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். பர்சனலாக நானும் பிரின்சிபலும் உட்காந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். Yes. Sir, once again, a big thank you for coming and starting the year, sir. Thank you so much. Please, sir. Thank you so much, sir, for motivating us. Now it's time to felicitate our distinguished chief guest, Mr. Sriharan Balan. Let us give a big round of applause for this moment. Thank you so much, sir, for joining us today. Now I call upon Asita from third year BBA to deliver the vote of thanks.
Respected Chief Guest, Mr. Sriharan Balan sir, Secretary Mr. AVMK Shanmuga sir, our beloved Principal Dr. N. Bhuma ma'am, IQSC Coordinator Dr. B. Gajalakshmi ma'am, distinguished HODs, faculty members, and my dear students, a very good morning to one and all. It is my privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion of the Students Induction Program 2026. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to esteemed Chief Guest Mr. Sriharan Balan sir, Managing Director of Madura Travel Service Private Limited, Chancellor of Madura Institution for Tourism Studies, and Chairman of Global Madura Group's Education. Sir, thank you for taking time among us your busy schedule to be with us today. Your inspiring words, valuable insights, and motivating life experience have encouraged our students to dream big, work hard, and build a successful future. We are truly grateful for your presence and guidance. My heartfelt gratitude goes to our Secretary, Mr. AVMK Shanmugam sir, for his continuous support and commitment towards providing quality education and holistic development for students. I express my sincere thanks to our respected Principal Dr. N. Bhuma ma'am for the constant encouragement and visionary leadership that made the program a grand success. I also thank you, our IQAZ coordinator, Dr. B. Gajalakshmi ma'am, and team, the entire organizing committee for the meticulous planning and dedicated effort in making today's program meaningful and memorable. A special note of appreciation go to all the Viscom communication department for the tireless work behind the scene for the event. Your cooperation and dedication ensure the smooth conduct of this event. I extended my sincere thanks to all faculty members for their support and encouragement. May this induction program be the beginning of enriched academic journey filled with learning, growth, and success. Thank you all once again. Wishing everyone a wonderful academic year ahead. Thank you. Have a great day.